So we invite all the devotees and welcome them on this wonderful occasion of Margashirsha Mangalarti Mahotsava and Tirupavai. So this is going to be the last day of this month for this year, and the message from this Pasuram today is the Falashruti. Before getting into that, this Margashirsha Mas is always glorious, as we see. Bhagavatam and Bhagavad Gita also mentions about it. And Krishna specifically says, among the 12 months, I am the Margashirsha month, Masanam Margashirsha. Again, when we get into the Srimad Bhagavatam, the Katyayani Vrat was maintained by the gopis and kumarikas of Rajabhumi, Vrindavan. They observed the Vrata with lots of rules and regulations, and they observed the Vrata praying to Katyayani, the external energy of Krishna, and asking for only one thing, that is, let Krishna be our husband. So arranged to help us out. So one can understand the Vrata of the Kumarikas. So this happened in the Rajabhumi, and in south, Shivaliputur. It's a small hamlet where only cowherd communities are majority. In that village, in the 6th or 7th century, there lived Andal Nachiyar, daughter of Periyalvar. She immediately brought the same system of Rajabhumi. So asking everybody to get into the Krishna Sevana, asking and encouraging to join the glories of Lord. So it goes on. And as she was waking up her devotees, she had called out wonderful names of Krishna, forms of Krishna, and lots of activities of Krishna too. So this Tirupavai is amazing, full of nectar from the Srimad Bhagavatam. And the Tirupavai is again taken into 4 parts or 5 parts. The first 5 pasarams are glorifying the Pavai Nondu. The next 5 waking up of girls, and the next 5 it is waking up of girls which represent the Pancha Indriyas. Then the next 5 waking up of Nanda Baba and so on. The next 5 waking up of Krishna himself. So the last 5 is talking about whatever the requirements for completing the ritual, that is Pavai Nondu, Andal Nachiyar is specifying. And we relished each and every part of it, and to cream up on all those pasuram. Yesterday she made it very clear, we have come here to submit ourselves totally, and it is for you to take us back to God. So this way she was explaining, and she was very specific, you are my only master and no one else. So this way Andal Nachiyar is so glorious. And today's pasuram is going to talk about the Falashruti, those who have observed or followed the Tirupavai and those who have participated, what are the benefits that is going to be. So before getting into that, we will recite the Taniyans and the pasurams. Hare Krishna. Who are all going to do that? Nandini Mataji? Prabhuji, Supriya Mataji will recite the Taniyan, and Meenakshi Mataji will sing the Pasuram. Okay, thank you, Ma. Hare Krishna, Prabhuji. Dandat pranams. Dandat pranams to all devotees. Hare Krishna. नीलातुङ्गस्तनगिरि तडि शुब्धमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्त्यं स्तवं श्रुति सदशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं व्याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவர் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு
பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு. சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. Hare Krishna. Thank you, Supriya Mataji. That was very nicely done. Hare Bol Okay, Prabhuji. Thank now you. we request Meenakshi Mataji to recite today's Pasuram. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Ma. பங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை மங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சேழியார் சென்றிரஞ்சி திங்கள் திருமுகத்து சேழியார் சென்றிரஞ்சி அங்க பறை கொண்ட வாட்டாயணி புதுவை அங்க பறை கொண்ட பாட்டை அணி புதுவை பைங்கமலத்தன் தெரியல் பட்ட பிரான் கோதை சொன்ன பைங்கமலத்தன் தெரியல் பட்ட பிரான் கோதை சொன்ன சங்க தமிழ் மாலை 30 தபமே சங்க தமிழ் மாலை 30 தபமே இங்கு பரிசுரைப்பார் 2 மால்வரை தோள் இங்கு இப்பரிசுரைப்பார் 2 மால்வரை தோள் செங்கண் திருமுகத்து செல்வ திருமாலார் செங்கண் திருமுகத்து செல்வ திருமாலார் எங்கும் திருவருள் பெற்றென் புருவரவர் எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புருவரெம்பவர். Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you. That is Meenakshi Mataji. A very wonderful rendition with the Carnatic Raga. Thank you. So before we move into the rooms, one important announcement, because yesterday we were thanking all the coordinators and the speakers, and especially we have to thank all the devotees who have participated. Imagine we have arranged so many things, and in the absence of you all, it is impossible. So you all have contributed a lot to this massive activity, which is always aimed at to please Andal Nachar and Sri Krishna. So as we see here, there are so many speakers also. As I told you yesterday, in each and every language, every day was one speaker. Maybe 1 or 2 languages, there were same speakers for 2-3 days too. But overall, it was a wonderful arrangement, and it is all by the full support of the various team members, and especially, as I told you, the listeners or the Shrotas. You all have contributed a lot to this wonderful program, and we will all look for the prayers from all of us so that we progress in Krishna Bhakti. And as I told you, today's Pasuram is also describing the Falashruti. So let Andal Nachar shower mercy on us with the Falashruti as explained in this Pasuram. So once again, from the bottom of our heart, we thank each and everyone. I say again, each and everyone. So if at all, if we have missed some names, please forgive us. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ఆఖరి పాశ్రం చదివే ముందు ఒక్కసారి అమ్మవారిని తలుచుకుంటూ మొదలు పెడదాం.
कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां तुलसी काननोत्सवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्. வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சென்னிரஞ்சி அங்கப்பற கொண்ட வார்த்தை அனுப்புதவை பைங்கமல தண்டெறியல் பட்டர பிரான் கோதை சொன்னா செங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கப்பல் சிறைப்பார் ஈரண்டு மாறுரை தோள் செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பேட்டின் போரெம்பாவா. ఓడల కడలిని చిలికిన మాధవుని కేశవుని చంద్రాననులు కోరి చేరి స్తుతించి అలా వేపల్లెలో వరమొందిన ప్రకారమును పట్టణాదుని పట్టి గోద చెప్పిన 30 పాటల క్రమం తప్పక పాడేవారు అరుణనేత్రుడు చతుర్భుజుడు దివ్యముఖార విందుడు శ్రీమన్నారాయణ కరుణను పొంది బ్రహ్మానందము అనుభవించుడు కాక జగతికే మంగళము కూర్చు మన శ్రీవ్రతం. హరి కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. దీన్ని ఫలశ్రుతి శ్లోకం కింద తిరుపావైలో చెప్పుకుంటారు. ఇది ఆఖరి శ్లోకం. ఈ తిరుపావై ఈ పాశురము చదువుకున్న వాళ్ళు శ్రీమన్నారాయణ కృప కటాక్షాలకి వాళ్ళకి వస్తాయని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఆఖరి శ్లోకం కనుక ఇవాళ పూర్తి 30 పాశురాలు తిరుపావై యొక్క సారాంశాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అన్నమాట. క్విక్గా అంటే రివిజన్ లాగా తెలుసుకుంటే మనకి మళ్ళీ వచ్చేసారి మనం తిరుప్పావైని ఎలా అనుసంధానం చేసుకోవాలనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. మనందరికీ తెలిసిందే తిరుప్పావైలు 30 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఈసారి వచ్చిన తిరుప్పావై చెప్పడానికి వచ్చిన చాలా మంది మన భక్తులు కొన్ని పుస్తకాలు చూశారు. వాటి పుస్తకాలను చదువుకొని చెప్పడం జరిగింది. అందుకని ఆ పుస్తకాలు రచించిన వాళ్ళని ఆ మహాభక్తులకు కూడా ఒకసారి మన కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు వచ్చే వక్త యాత్రే గారి పుస్తకం చదువుకోవడం, తర్వాత చిన్నజీయ స్వామి వారి తిరుప్పాయి చిన్న పుస్తకం చదువుకోవడం, భాష్యం అప్పలాచార్య గారు రాసి అది తెలుగులో ఉన్న పుస్తకాన్ని చదువుకోవడం చాలా డీటెయిల్గా ఉన్నది. తర్వాత శ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్య గారి యొక్క తిరుప్పావై ప్రవచనాల్ని విని శ్రీమాన్ సీతారామూర్తి గారు ఇంగ్లీష్లో తర్జుమా చేసిన పెద్ద పుస్తకం. దీంట్లో ఒక్కొక్క పాశురంలో 30 పేజీలు వరకు ఉండే ఆ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ టీకా అవి చదువుకున్నాం. అలా చదువుకుంటూ తిరుప్పావైని అర్థం చేసుకునేది అర్థమైనది చెప్తూ మళ్ళీ శ్రీమద్ భాగవతంలోని కొన్ని శ్లోకాలు చదువుకున్నాం. తర్వాత భగవద్గీతలోని కొన్ని శ్లోకాలు కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. తర్వాత మళ్ళీ అప్పలాచార్య గారు చెప్పిన దాంట్లో చదువుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన కొన్ని శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం నుండి శ్లోకాలు తలుచుకున్నాం. అలానే బ్రహ్మమత్వ గౌడీయ మతానికి బ్రహ్మమత్వ గౌడీయ పరంపరను తలుచుకుంటూ కొన్ని చైతన్య చరితామృత శ్లోకాలు కూడా మనం తలుచుకున్నాం. అంటే తిరుప్పావే కాకుండా ఇన్నిట్లో కొన్ని ఇక్కడెక్కడ సంబంధమైన శ్లోకాలను తలుచుకోవడం జరిగింది 30 రోజుల్లో. అందుకని వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవరెవరైతే ఈ పుస్తకాలు రచించారో, ఈ కావ్యాలు రచించారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ వారి ఆశీర్వచనాలను కోరుకుంటూ మనం ఈ తిరుప్పావై పాశురాలు ఈ 30 పాశురాలు ఏమేమి వచ్చాయని ముఖ్యంగా తెలుసుకుందాం. మొదటి పాశురంలో ఈ యొక్క వ్రతానికి ఏ సమయం అనుకూలమైనదో, ఆ పెద్దలు వాళ్ళకి ఎలా అనుమతి ఇచ్చారో, పెద్దలు ఎలా తృప్తిపరచాలో అని చెప్పుకుంటూ ఎవరికి అర్హత ఉంది, ఎలాంటి వాళ్ళు చేయాలి అని చెప్పుకుంటూ శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే సంకల్పాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తం చేశారు. అందుకని మేము ఈ వ్రతం ఎందుకు చేస్తున్నాము అనేది వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది అనమాట. తర్వాత ఈ వ్రతం చేయడానికి ఏం కావాలి, ఏమి చేయకూడదు, ఏమి చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది కూడా వాళ్ళు ముందరే నిర్ణయం చేసుకున్నారు. అంటే విధి విధానాలు కూడా వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు. తర్వాత ఈ యొక్క సంకల్పం శ్రీకృష్ణుడి పొందడానికి ఉండే
సంకల్పం కేవలము అదే కాదు, అది ఆధ్యాత్మిక పరంగాను సామాజిక పరంగాను కూడా మంచిగా ఉండాలి అని వాళ్ళు అక్కడంతా ఉండేది ఈ ఈ యొక్క ఈ భూమి నుంచి వచ్చే పంట వాటి మీద ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళు కనుక ఒక వాన కొరకు ప్రార్థించడం, ఆ వాన వల్ల వస్తే వాళ్ళకి పశు సంపద అవన్నీ కూడా బాగా ఉంటాయని, అందరికీ కూడా మేలు జరగాలని పెద్దలు కూడా అనుమతి ఇచ్చారని చెప్పుకుంటూ మొదలెట్టింది 3వ పాశురం. తర్వాత 4వ పాశురంకి వచ్చేసరికి ఆ యొక్క వానదేవుడు పర్జన్యుడు ఆయనను తలుచుకోవడం, ఆయనను తలుచుకుంటూ మనం గోవర్ధన, ఇంద్రుడు వాళ్ళని కూడా మనం తలుచుకునేట్లు చేయడం. ఆ వాన వల్ల అందరికీ మంచి జరుగుతుంది, అందరికీ సుఖ సంతోషాలు వస్తాయని 4వ పాశురంలో చెప్తే, ఈ 5వ పాశురం నుంచి వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క గుణ, రూప, నామ, లీల విశేషాల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క వ్రత విధానంలో వాళ్ళకి ఎక్కడైనా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఏదైనా పాపాలు చేసి ఉంటే ఆ పాప ఫలితాలు ఇప్పుడు వస్తే అవి దేనికైనా అవరోధాలు అవుతాయేమో అని వాటిని కూడా గుర్తు తెచ్చుకొని అవి అవరోధాలు రాకుండా ఉండేటట్లు ఉండాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఆ యొక్క వ్రతాన్ని వాళ్ళు ఆచరించడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటారు కదా, అది చేసుకున్నారు. తర్వాత 6వ పాశురం నుంచి 15వ పాశురం వరకు ఈ యొక్క గోపికలను 10 మంది వాళ్ళ యొక్క సహచరులని ఒక్క గోపికలని లేపడం, ఆ ఒక్క నిద్ర లేపి వాళ్ళని కూడా తీసుకురావటం. అంటే ఒక్కొక్క గోపిక ఒక్కొక్క ప్రత్యేక విలక్షణమైన లక్షణాలు ఉండే గోపికలను లేపడం. కొందరు కొత్తగా ఇప్పుడే భక్తిలోకి వచ్చిన వాళ్ళైతే, కొందరు భక్తిలో పూర్తిగా పరిపక్వత చెందిన వాళ్ళైతే, కొన్ని గోపికలకి రావాలి అని ఉన్నా కూడా రాకుండా వీళ్ళతో ఏదో మాట్లాడి వీళ్ళని కవ్వించి వాళ్ళ చేత కవ్వించబడి కొంచెం మారాం చేసి వచ్చేవాళ్ళు. అన్ని రకాలమైన భక్తులు కూడా ఉంటారు. అన్ని రకాల వాళ్ళని కూడా మనం తీసుకువెళ్ళాలి. అంటే ఇంగ్లీష్‌లో చెప్పుకోవాలంటే 360 డిగ్రీ వ్యూ అనమాట. కేవలం మనకు నచ్చిన వాళ్ళనే మనం తీసుకెళ్ళడం కాదు భక్తి మార్గంలోకి. మనం అందరితో భక్తి చేయాలి అనుకుంటే, సామూహికంగా భక్తి చేయాలి అనుకుంటే, అందరితోనూ ఎట్లాగో అలాగా అందరినీ నడిపించుకొని తీసుకువెళ్ళాలి అనేది ఈ యొక్క దీంట్లో అయితే ముఖ్యమైన ఉద్దేశ్యం అయితే, దాంతో పాటు వాళ్ళు భగవంతుని లీలల్ని కూడా తలుచుకోవడం అయితే, భగవంతుడి వైభవాన్ని కూడా చెప్పడం అయితే, ఈ పాశురాల్లో ముఖ్యంగా పెద్దలు ఈ పాశురాలను చెప్పినప్పుడు 6 నుంచి 15 నుంచి ఒక్కొక్క ఆళ్వారిని కూడా వాళ్ళు ఎలా దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు, ఆ రీతిలో దివ్యమైన ఆళ్వార్లను కూడా తలుచుకోవడం జరిగింది. తర్వాత అందరినీ తీసుకొని ఈ 15వ పాశురం వచ్చేసరికి అందరూ తయారయ్యారనమాట. ఆండాళ్ళతో పాటు అక్కడ గోష్ఠి అంటాం కదా, అందరినీ తీసుకెళ్లారు. ఆ నందమహారాజ్ పాశురం 16లో నందమహారాజు యొక్క భవనానికి రావడం, అక్కడ మనం ఇప్పుడు కూడా బృందావనంకి వెళ్తే నందిగ్రామ్ అంటారు, అక్కడ కూడా ఎత్తున శిఖరంలో పెద్ద భవనం కూడా కనబడుతుంది. చాలా మంది కూడా అక్కడికి వెళ్తుంటారు అనమాట. మనకి ముఖ్యంగా బృందావనం నుంచి ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్తున్న రూట్లో అది వస్తుందన్నమాట. ఈ నందభవనానికి వెళ్ళడం, అక్కడ నందభవనానికి వెళ్ళి అక్కడ ద్వారపాలకుల్ని వాళ్ళని ప్రార్థించడం, వాళ్ళతో మాట్లాడడం, వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం. అంటే ఈ భక్తి జీవనంలో అందరితో పాటు వెళ్ళడమే కాకుండా అన్ని రకాల భక్తులని తీసుకువెళ్ళడమే కాకుండా ఒక రకమైన మనకు కూడా ఒక సోషల్ స్కిల్ అంటూ ఉండాలి. అంటే ఇంకోళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, మనకు కావాల్సినవి ఎలా జరిపించుకోవాలి అనే ఒక చాతుర్యం కూడా ఆండాళ్ గోష్ఠి అక్కడ ఉన్న ద్వారపాలకులతో చూపెట్టారు. వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకొని 17వ పాశురంలో ఆ నందగోపుడిని, యశోదని, కృష్ణుడిని, బలరాముని అందరినీ లేపడం జరిగింది. ముందర డైరెక్ట్గా ఒకసారి కృష్ణుడిని వెళ్ళి లేపడం కాకుండా అప్పుడు ఆ ప్రక్రియను ఆపి ఒక ఆర్డర్ని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళని మేల్కొల్పడం జరిగింది. తర్వాత నీలా అంటే బయట నుంచి లేపే ప్రక్రియ. తర్వాత 18వ పాశురం చాలా ముఖ్యమైన పాశురంలో నీలాదేవిని ఆ యొక్క తలుపు తెరవమని అడగడం, తర్వాత
ఆ నీలాదేవిని కూడా మళ్ళీ ఒప్పించడం, ఆ నీలాదేవి తలుపు తెరిచాక 19 నుంచి 22వ పాశురంలో నీలాదేవి అందంని, రూపాన్ని వాళ్ళు శ్లాఘించడం, ఆవిడకి భగవంతుడికి ఉండే ప్రేమని కూడా తలుచుకోవడం, వాళ్ళు చూసి ఆవిడకి చెప్పడం. అంటే మనం ఏవైతే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే, భగవంతుని సన్నిధానం కావాలి అంటే మనకి ఆచార్యని పట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ భగవన్ నామం పట్టుకోవాలి. తర్వాత ఆచార్య అనుగ్రహం ఉండాలి. ఆచార్య అనుగ్రహంలో భక్తి యుక్తి సేవ చేస్తూ ఎవరైతే మనకి బలరాముడు, ఈ నీలాదేవి, లక్ష్మీదేవి, రాధాదేవి వీళ్ళందరూ మీడియేటర్స్ అంటారు కదా! భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళ యొక్క వినతిని ఆవిడకి చెప్పి, ఆవిడ యొక్క సపోర్ట్, ఆవిడ యొక్క ఇది కోఆపరేషన్ అంటాం కదా! సహకారం కూడా కావాలని చెప్పి, ఆ తర్వాత చెప్తూ వాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా ఈ యొక్క భగవంతుడి యొక్క లీలల్ని, అట్రిబ్యూట్స్‌ని వాళ్ళ ఐడెంటిటీ అంటారు. వాళ్ళ పరిచయం మనం చేసుకోవాలి అంటే మన గురించి చెప్పుకోవడం కాదు. నేను ఎవరికి సంబంధించిన వ్యక్తిని, ఆ సంబంధించిన వ్యక్తికి గురించి నాకు ఏం తెలుసు అని చెప్పేటట్లు వాళ్ళు జన్మ కర్మచమే దివ్యం, కృష్ణుడి యొక్క ఆవిర్భావము, ఆయన చేసే అనేక లీలలు తెలుసుకుంటూ మా యొక్క ఉన్న అహంకారం అంతా కూడా పోయింది అని చెప్పుకుంటారన్నమాట. ఎలాగైతే హనుమంతుడు అశోకవనంలో కలిసినప్పుడు తన ఐడెంటిటీ ఏంటి అంటే, నేను రాముడి యొక్క దాసుని చెప్పుకుంటూ ఆ జనకుడు, దశరథుడు వీళ్ళని బాగా, రాముడిని, లక్ష్మణుని వీళ్ళని బాగా శ్లాఘిస్తాడన్నమాట. అంటే నేను వాళ్ళకి సంబంధించిన వాడిని, వాళ్ళ యొక్క దాసుని, ఆ దాసుడి రూపంలో నేను వచ్చాను. నా ఐడెంటిటీ అది, నా నిర్వచనం అది, నన్ను అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నట్టు చెప్పినట్లు గోపికలు కూడా అలాగే మనకి 19 నుంచి 22 పాశురంలో చెప్తారు. అప్పుడు ఇంకా ఫైనల్‌గా 23వ పాశురంలో కృష్ణుడు ఇంక రావయ్యా, తలుపులు తెరవబడ్డాయి, నీలాదేవి కరుణ దొరికింది, మేము ఎలాగైతే వ్రతం చేయాలనుకున్నామో చేశాము, నువ్వు నిద్రలేచి రా, ఎందుకంటే మేము మీ కొరకే వచ్చాము. మేము అప్పుడు నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని, నీ శౌర్యాన్ని వాళ్ళు శ్లాఘించడం జరిగింది. 24వ పాశురంలో వాళ్ళకి అభ్యర్థనలు, వాళ్ళకి ఏమేం కావాలో భగవంతుని దయతో అవి కొంచెం తెలుసుకోమని చెప్పారు. అంటే మనం కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏదో ఒక మనకు ఉద్దేశం ఉంటుంది కదా! వాళ్ళ ఉద్దేశాన్ని ముందరే వ్యక్తపరిచారు. మాకు భగవంతుడు కావాలి అని. అంటే ఉపాయము, ఉపయము, మీన్స్ అండ్ మెథడ్ కూడా భగవంతుడే అని బాగా చెప్తుంది తిరుప్పావై. భగవంతుడు కావాలనుకోవడానికి కొరకు ఉండే ప్రక్రియ కూడా భగవంతుడే. ఎలాగైతే మనం నామము భగవంతుడికి భేదం లేదంటాం కదా! అభిన్నత్వం. నామం భగవంతుడు ఒకటే అన్నట్టు మనం చేసే భగవంతుని కొరకు వెళ్ళే ప్రక్రియ కూడా భగవంతుడే, ఆయనే చేస్తాడు అనే శరణాగతి భావంతో వాళ్ళు అభ్యర్థనలు చెప్పడం. తర్వాత ఆయనకి ఇంకా కొంచెం కన్విన్సింగ్ చేయాలి కదా వీళ్ళెవరు అని చెప్పడానికి, ఆయన యొక్క అవతారాల గురించి కూడా ప్రస్తావన చేయడం 25వ పాశురంలో. తర్వాత 26వ పాశురంలో ఆయన అవతారాలే కాదు, ఆయనకుండే పారాఫర్నియా, ఆయన దగ్గర ఉండే పరికరాలు, వాటిని కూడా ఈ సామగ్రి వాటిని కూడా గ్లోరిఫై చేయడం. ఇవి కూడా అంటే భగవంతుడితో ఏదైనా కనెక్షన్ ఉన్నదానికి భగవంతుడు భగవంతుడిని చూడాలి అని చెప్తారు కదా! ఇది మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్‌లో కూడా అది చెప్పడం జరుగుతుంది. భగవంతుడితో సంబంధమైనవని నిర్బంధ సంబంధే. ఆ భగవంతుడితో సంబంధమైనవన్నీ కూడా భగవంతుడితోనే కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అని మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే వస్తువులే కాదు, భక్తులు కూడా. తర్వాత కొంచెం వాళ్ళకి ఎలాంటి గౌరవం 27వ పాశురంలో భగవంతుడి దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రావాలో కూడా చెప్పేస్తారన్నమాట వాళ్ళు. భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి అనుభూతితో మాకు ఎలాంటి గౌరవం కావాలి, మీకు ఎలాంటి గౌరవం ఇవ్వాలి అన్న దాంట్లో ఆ ప్రక్రియలో కూడా పాశురం 27వది అయితే, తర్వాత మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క గుణగణాల్ని, భగవంతుడి గొప్పతనాన్ని శ్లాఘించడం జరుగుతుంది పాశురం 28లో. తర్వాత ఈ 28వ పాశురం వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా నచ్చిన పాశురం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పాశురంలో ముఖ్యంగా శరణాగతి భావం తిరుప్పావిలో బాగా కనబడుతూ వచ్చిన
ఈ 28, 29లో ముఖ్యంగా 28వ పాసురంలో బాగా కనబడుతుంది. అంటే ఎప్పుడు మనం మన యోగ్యత గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటుంటాం. నాకు ఇది ఉంది, నాకు ఇలా వచ్చు, నేను ఇలా సేవ చేస్తాను, నేను సేవ చేస్తే అందరూ చాలా మెచ్చుకున్నారు, నేను ఇలా సేవ చేయగలుగుతాను అని చాలా ఎక్కడో ఒక్కడ మనకి వస్తూనే ఉంటుంది అది. మనం మనంతట మనలో ఎంత అణుచుకున్నా కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. అది చాలా చాలా కామన్. కొందరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొందరిలో తట్టుకొని లోపలే ఉంచుకోగలుగుతారు. కానీ ఇక్కడ ఏమీ యోగ్యత లేకపోవడమే పెద్ద యోగ్యత అని చెప్పడం జరుగుతుందనమాట. అంటే ఏమీ యోగ్యత లేదు అని మనం తెలుసుకున్నప్పుడే అప్పుడు భగవంతుడు మన వైపు ఇంకా బాగా చూడగలుగుతాడు. ఏమీ యోగ్యత లేని వాళ్ళలాగా నీ దగ్గరికి వచ్చాను. అందుకనే నీ మీద డిపెండ్ అయ్యాను. భగవంతుడి దగ్గరికే కాదు, మనం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అలాగే ఉండాలి. మనం నిరంతరం నామస్మరణం చేయాలంటే ఎలాగైతే చైతన్య మహాప్రభు త్రినాథ పీసుని ఛానెల్లో చెప్పారు. కీర్తనీయ సదాహరి. అలాగే భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కూడా యోగ్యత విచారే కిచు నహి పాయి తుమారా కరుణా సారా. నేను ఎంత చూసినా నాకు యోగ్యత అనేది కనబడదు. అంటే మన అయోగ్యత, అంటే మన నిస్సహాయత మన మీద ఎప్పుడైతే మనకి బాగా మన మీద ఉండి భగవంతుడి సేవలో దిగుతామో అప్పుడే మనకి మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఈ ఆత్మలను చెప్పుకుంటుంటామే, కేవలం మనం చెప్పుకుంటాం కానీ బయటకు చెప్తాం కానీ దాని లోపల అంతర్గతంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోలేము. అర్థం చేసుకొని కూడా పాటించేటట్టు మనం ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ఎప్పుడు నేను చేసింది బాగుంది, మేం చేసింది బాగుంది, మమ్మల్ని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు, ఆ యోగ్యత ముందరకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకో. కానీ మనలో ఉండే అయోగ్యత ఎందుకో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, లోపల ఉండిపోతుంది. కానీ ఆ యోగ్యతని ముందరికి తీసుకొచ్చి ఆ అయోగ్యతే చాలా శక్తివంతమైనది. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆ భావాన్ని మనలో చూస్తాడో, ఎప్పుడైతే మనకి మనం శరీరం కాదు, ఆత్మలం, భగవంతుడికి చెందినవాడు, ఆయన దాసులు అని మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తామో అప్పుడు మన తప్పులని కూడా ఆయన క్షమించమని వీళ్ళు వేడుకుంటున్నారు. వీళ్ళకి తప్పులు లేకుండా అలాంటి వాళ్ళని కూడా మనకి ఏమైనా తప్పులు ఉంటే తీసి, అరే వీడు ఇలా వచ్చాడు, ఈ శరణాగతి భావంతో వచ్చాడు కనుక వీడిని మనం ఉద్ధరించాలి అని భగవంతుడు ముందరికి వస్తాడట. అందుకని మహా భక్తులు కూడా అనేక సాంప్రదాయాల్లో త్యాగరాజు కానివ్వండి, అన్నమాచార్యులు కానివ్వండి, తుకారాం కానివ్వండి, గురునానక్ కానివ్వండి, మన బ్రహ్మ మధ్వగౌడీయ పరంపరలో నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్, భక్తి వినోద్ ఠాకూర్, వీళ్ళందరి పాటల్లో, వీళ్ళందరి కీర్తనలో, వీళ్ళందరి భజనలో చూస్తే ఈ భావం చాలా చాలా కనబడుతుంది. సో అలా చెప్పుకొని ఈ శరణాగతి భావానికి ఒక ప్రతీక అయిన ఈ పాశురం 28వ పాశురం అయ్యాక అప్పుడు వాళ్ళకి నిజంగా కావాల్సింది కూడా చెప్పేస్తారు. మొదటే చెప్పారు, తర్వాత దేనికైతే మాకు పరే అనే ఒక వాయిద్యం గురించి మేము వచ్చామో అది మేము అడుగుతున్నాం, కానీ దానికంటే మాకు కావాల్సింది అది ఏంటి అని దాంట్లో చెప్పడం. మీ యొక్క సాంగత్యము, మీ యొక్క సన్నిధానము కావాలి, మీ యొక్క శరణు వేడుకుంటూ మీ దగ్గర ఉండాలని మేము వచ్చేమని 29వ పాశురం ద్వారా వాళ్ళకి కావాల్సింది భగవంతుడికి చెప్పడం. అదంతా ఇన్ని చేశాక భగవంతుడికి నచ్చిందా నచ్చలేదా అనేది మనకి 30వ పాశురంలో జరుగుతుంది. అంటే ఆవిడ ఇలా తిరుప్పావై వ్రతం చేసుకొని ఉన్నప్పుడు స్వయంగా శ్రీ రంగనాథుడే శ్రీవెల్లిపుత్తూరికి రావడం, అక్కడ గోదా కళ్యాణం అనేది చాలా వైభవంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒకవైపు శ్రీరంగం చిత్రాలు పెట్టడం అయితే, ఇంకోవైపు అక్కడ ఆండాళ్ళ తల్లి శ్రీవెల్లిపుత్రులు ఎలా వెలిసి ఉన్నారో అది చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఈ 30 పాసుల్లో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఆండాళ్ళ తల్లి గోష్ఠి వాళ్ళ తమను గోపికల కింద భావించి ఎలాగైతే గోపికలు కాత్యాయని వ్రతం చేశారో అలాగా వీళ్ళు కూడా కాత్యాయని వ్రతం చేస్తూ కృష్ణుణ్ణి వాళ్ళ భర్త కింద పొందాలని వాళ్ళు వ్రతం చేశారో, వీళ్ళు శ్రీమన్ నారాయణుని దగ్గరికి వెళ్ళాలనే వ్రతం వీళ్ళు చేశారు. మనం ఆ గోపికల స్థితిలో లేము, ఈ ఆండాళ్ళ గోష్ఠి స్థితిలో కూడా మనం లేము. అసలు ఉన్నామని తలుచుకోవడానికి కూడా మనకి ఆ యోగ్యత లేదు, ఆలోచన లేదు, వాళ్ళకుండే భక్తి లేదు, సాధన లేదు, ఏమీ లేదు మనకి. కానీ
ఈ పాసురాలు ఎందుకు రచించడం జరిగింది అంటే, అట్‌లీస్ట్ ఈ పాసురాల్ని తలుచుకొని, వాటిలో ఉండే భావాన్ని తెలుసుకొని, వాటిలో ఉండే గంభీరతను తెలుసుకొని, వాటిలో ఉండే చెప్పేవి తెలుసుకుంటూ, వాటిని మననం చేసుకుంటూ ఉంటే, వాళ్ళకి పొందిన అనుభూతి, అనుభవం మనలాంటి చాలా అంటే అధమ స్థితిలో ఉండి, ఏదో కొంత భక్తి చేయాలి అనుకుంటూ, చేస్తూ గూడా ఆ ప్రయత్నాల్లో గూడా ఎన్నో సార్లు విఫలమైతున్న మన దీనమైన స్థితిలో మనలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇవి దోహదకారి అయ్యి, మనకు కూడా అట్లాంటి అనుభవాన్ని కలిగిస్తుంది అన్నట్లు పెద్దలు చెప్తూ ఈ యొక్క 31 పాసురం చెప్తారనమాట. మనం దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే, ఆండాళ్ తల్లి యొక్క ఆవిర్భావ విశేషం, ఆవిడ జీవిత చరిత్ర చూస్తే ఆవిడ పుట్టడమే చాలా విచిత్రంగా పుట్టారు. పూల తోటలో పుట్టారు. ఎలా వచ్చారో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో కూడా తెలీదు. ఆవిడని భూదేవి అవతారం అనుకుంటారు. చిన్నప్పుడే మాలలు చేసి వాళ్ళ తండ్రి గారు మాలలు చేసి భగవంతుడి కైంకర్యంలో ఆయన ఆ సేవలో ఉంటే, ఆ మాలని ఈవిడ తీసుకొని అద్దం ముందర కూర్చొని ఆవిడ పెట్టుకొని ఇది బాగుందా లేదా అంటే, బాగుందా అని అక్కడ పెడితే, దాన్ని వాళ్ళ తండ్రి గారు తెలియకుండా అక్కడ భగవంతుడికి అర్పించడం. ఒకరోజు తెలిసాక అరే! చిన్నపిల్ల ఏంటి ఇలాంటి తప్పు చేస్తుందని చిన్నపిల్లని మందలించి వేరే మాల వేయటం. అప్పుడు భగవంతుడు ఆయన కల్లోకొచ్చి అది నాకు ఈ గోదాదేవి వేసుకున్న మాలే కావాలనటం. తర్వాత ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోవడం. ఏంటి ఇదేంటనని. ఇవి చూస్తేనే మనకి కథకి అంతం తెలిసిపోతుంది. అంటే ఈవిడ ఎవరో నార్మల్ మనిషి కాదు. భూదేవి అవతారంగా వచ్చి ఏదో ఉద్దేశంతో వచ్చింది. ఆఖరి మళ్ళీ తర్వాత భగవంతుడి దగ్గరికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనే ఆ కంక్లూజన్ అంటే మనకి సినిమాలో చెప్తారు కదా! సస్పెన్సు ఈ సినిమాలో మొదటే తెలిసిపోతుందనమాట. ఎలాగైతే వాల్మీకి రామాయణంలో రామాయణం యొక్క సస్పెన్సు వాల్మీకి క్లుప్తంగా రామాయణాన్ని మొత్తం ముందరే చెప్పేస్తారు. 24,000 ఎంతో ఉన్న శ్లోకాల రామాయణం అది చదవకుండా మొదటి సర్గంలోనే చెప్పేస్తారు. అలాగే గోదాదేవి కూడా చెప్పడం జరుగుతుందనమాట. గోదాదేవి తెలిసిపోతుంది. కానీ గోదాదేవి మరి తిరుప్పావై ఎందుకు తలుచుకుంది, ఎందుకు రాసింది అంటే, అది మనలాంటి వాళ్ళ కొరకు అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆవిడ చేసింది గోపికల్లాగా తలుచుకున్నారు, గోపికలు చేశారు. అలా తలుచుకుంటూ మన తిరుప్పావైని మనం అన్వయించుకొని అనుసంధానం చేసుకున్నా కూడా అది మన కొరకు రాశారు. ఆవిడకి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే తిరుప్పావై రాసి ఆమె ఎలిజిబిలిటీ చెప్పుకోవాలి, ఆమె యోగ్యత చెప్పుకోవాలనేది ప్రసక్తే లేదు. ఎందుకంటే ఆ పుట్టుకతోనే చాలా అతి ఉన్నతమైన భక్తురాలుగా వచ్చింది, ఆవిర్భవించింది. అది మనం బాగా తెలుసుకోవాలన్నమాట. అయితే ఇది అయ్యాక ఇప్పుడు తిరుప్పావైలో సారాంశంగా క్విక్‌గా చెప్పుకోవాలి ఏంటంటే, ఒక ఆండాళ్ తల్లి యొక్క అనురాగ భక్తి, గోపికల యొక్క వ్రతగాథ. ఆండాళ్ వాళ్ళు శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో దక్షిణ మధురగా చెప్పుకునే శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో వాళ్ళు చేసిన భక్తి, గోపికలను తలుచుకుని భాగవతంలో కాచాని వ్రతం ఆ వ్రతగాథ మనకొస్తే బాగా భక్తి, శరణాగతి తత్వాలు బాగా మనకి కనబడతాయి. ఆ భక్తి, శరణాగతి తత్వాలని మనం చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పాసురంలోనూ డైరెక్ట్‌గా కనిపించకుండా అట్‌లీస్ట్ భక్తులు ఆ పాసురాల గురించి వర్ణించినప్పుడు మనకి కనబడేది వినయం. ఆ వినయం బాగా మనకి కనబడుతుంది. తర్వాత భగవంతుని ఆధీనంలోకి వెళ్ళడం అంటే మన లోపల వినయం పెంపొందించుకుంటే దానివల్ల ఎంత మనకి మధురమైన స్వభావంగా మారి ఈ తత్వాలన్నీ వాటి యొక్క ప్రధాన సూచన కింద మనకు కనబడతాయి. అవే కాకుండా శరణాగతి, భక్తి, భగవంతుని ఆధీనంలోకి వెళ్ళడము, భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళడం ఒక్కళ్ళమే కాకుండా సహచరులతో అనే ఐక్యత భావన. కాంగ్రిగేషనల్ చాంటింగ్ అంటే ఈ కాంగ్రిగేషనల్ చాంటింగ్ అని మనం ఇస్కాన్‌లో చెప్పుకుంటాం. అంటే సామూహిక సంకీర్తనం. దానికి నాంది ఆండాళ్ తల్లి పలికిందని చాలా మంది పెద్దలు శ్రీ వైష్ణవులు చెప్పుకుంటారు. బ్రహ్మ మధ్వగౌడి ఆచార్యులు వచ్చే వాళ్ళు కూడా దాంతో ఏకీభవిస్తారన్నమాట. ఫస్ట్ మొదలుపెట్టింది ఆవిడే. ఈ సహచరులతో కూడి అందరిని తీసుకొని అన్ని రకాల వాళ్ళని తీసుకొని అందరినీ కన్విన్స్ చేసి భగవత్ సేవలోకి పెట్టింది. అందుకని సో ఆండాళ్ తల్లి ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ డివోటీ, ఒక భక్తురాలే కాదు, ఒక మంచి కవియే కాదు, ఒక మంచి లీడర్ కూడా. మంచి ఆవిడ అని అది మనకు తెలుస్తుంది. అలా చేస్తూ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాం? సేవాగుణం. మన భక్తి ఇతరుల శ్రేయస్సుకే వినియోగించడం కోసం ఆ సేవా భావం అనేది ఆ శరణాగతి తత్వంతో పాటు
నాకే భక్తి ఉంది, నేనే చేసేసుకుంటానని కాదు. సేవ చేయడం అనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం. ఆ సేవ చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సేవ చేస్తుంటే ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయో. సేవకి సేవ చేయాలని అనుకునే వాళ్ళు సేవ చేస్తూ, సేవ చేయడం వల్ల వచ్చే బాధల్ని అనుభవిస్తారు. ఆ బాధలు కూడా చాలా కూడా కష్టంగా కూడా ఉంటాయి. కానీ ఆ సేవా భావం అనేది ఎక్కడో ఉంటే ఆ బాధల్ని కొంచెం బాధించే వాళ్ళని కొంచెం పక్కన పెట్టడం, బాధించే వస్తువులని, బాధించే పరిస్థితులను కొంచెం దూరంగా ఉంచుకుంటూ ఎక్కడెక్కడ ఇంకా ఏదైనా సేవ చేయాలనుకునే ఆ సేవా భావంతోనే ముందరకు వెళ్తే మనం భక్తిలో ఈ శరణాగతి, భక్తి అనేది మనకి బాగా అర్థమవుతాయి. ఇంకొకటి ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా ఇంకొకటి ఆండాళ్ తల్లి మనలాంటి వాళ్ళకి బాగా చూపెట్టింది ఈ తిరుప్పావేలో ఏంటి అంటే, ఇది కూడా చాలా ముఖ్యం మనకి. అంటే ఇదేదో భక్తి చేసేయడం అంటే అడ్డదిడ్డంగా చేయడం అనేది కాదు. భక్తి కాదు. దానికి ఒక నిబద్ధత ఉంటుంది. ఒక సంకల్ప శుద్ధి, నియమ పాలన, ఒక ప్రణాళిక, ఒక ప్లానింగ్‌తో చేయాలి. అంటే మనకి చెప్పింద ముందటి పాఠంలో చెప్పినట్లు తెల్లవారుజామున చేసి నామస్మరణం చేయటం, ఇతరులను కూడా ప్రేరేపించడం, ఒక లక్ష్యాన్ని తెలుసుకోవడం, ప్రణాళిక ముఖ్యం. ఆండాళ్ తల్లి లీడరే కాకుండా ఒక మంచి ప్లానర్. ఇంగ్లీష్‌లో చెప్తారు కదా! ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు ప్లాన్, యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఫెయిల్ అంటారు. అంటే మనం ఏదైనా మనకు కావాల్సిన దాని కొరకు మనం ప్రణాళిక వేసుకోకుంటే, మనం ఏం ప్రణాళిక ఆటోమేటిక్‌గా వేసుకుంటున్నామంటే, మనం ఫెయిల్ అవ్వడానికి ప్రణాళిక వేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు ప్లాన్, యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఫెయిల్ అంటారు ఇంగ్లీష్‌లో. అలా ఆండాళ్ తల్లి ఈ మేనేజ్‌మెంట్ సూత్రాన్ని ఎన్నో శతాబ్దాల కింద పాటించింది. ప్రణాళిక, నిబద్ధత, నియమ పాలన, సంకల్ప శుద్ధి ఇవన్నీ కూడా ఈ భగవత్ తత్వంలో భక్తి, శరణాగతి, ఈ సేవా గుణంతో ఇవన్నీ కూడా మనకి తిరుపాయలో వస్తాయి గనక. అండ్ క్రమశిక్షణ. దీంతో వచ్చేది క్రమశిక్షణ. ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. అడ్డదిడ్డంగా చేయడం కాదు. నేను ఏదంటే అది చేయడం కాదు. ఈ క్రమశిక్షణతో పాటు ఈ ఆచార్య అనుగ్రహం కూడా శరణాగతితో వచ్చేది తిరుప్పావైలో బాగా కనబడేది ఆచార్య అనుగ్రహం. ఆ 10 పాశురాల్లో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అనేక మంది 10 మంది గోపికలను లేపుతారో అవన్నీ కూడా దాంట్లో కూడా ఆచార్య అనుగ్రహణ, తర్వాత హరినామ స్మరణ ప్రతిరోజు చేయాలి. ఇది ఒక్కరోజు చేసి మానేసేది కాదు. ఆయన గుణాలను స్మరించుకోవడం ద్వారా మనకి మానసిక ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది. ఎలాగైతే వాళ్ళకి భగవంతుడు దక్కాడో ఈ పావై నొమ్ము చేయడం వల్ల గోపికలకి కాచార్య వ్రతం చేయడం డైరెక్ట్‌గా భగవంతుడే దొరికాడు. మనకి అలాంటి అవకాశం లేదు. కానీ అలాంటి అనుభవం ఇంత కొంచెం చిన్న పోర్షన్ అయినా మనకి దొరికితే మన జీవితానికి అది చాలు. అది మనం తిరుపావైని గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. హరే కృష్ణ. అయిపోయిందా? ఓకే. ఇంకా ఇంకా సారం కింద తీసుకోవాలి అనుకుంటే భక్తి, శరణాగతి, సేవాభావము, నీతి, మృదు స్వభావం. మృదు స్వభావం అంటే అందరిని తీసుకెళ్ళాలి కదా! నాలాగా కొంచెం డల్‌గా, సీరియస్‌గా ఉండి అందరితో కొంచెం దూరంగా ఉండే ఆ టైపు కాకుండా కొంచెం అందరిని కూడా తీసుకెళ్ళే స్వభావం పెంపొందించుకోవడం. ఒకరినొకరు అండగా నిలవడం కాంగ్రిగేషన్‌లో ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మొదలైన విషయాలను ఎంతో హృదయాన్ని హత్తుకునే రీతిలో తిరుప్పావై మనకి తెలుపుతుందన్నమాట. అంటే ఎప్పుడైనా ఈ సేవ చేసేటప్పుడు సేవా గుణం మనలో ఎందుకు పెంపొందించుకోవాలంటే సేవ చేయడం చాలా కష్టం. సేవ చేసినప్పుడు కూడా ఎన్నో అవరోధాలు మనకొస్తాయి. ముందుకు మనం సేవ చేసి ఇంకొకళ్ళని మంచి చేయాలని చూస్తే, ఆ మంచి వాళ్ళ వల్ల కూడా వచ్చే మనకి కష్టాలొస్తాయి. ఒకప్పుడు ఎందుకైతుందో తెలీదు. సేవ చేసేటప్పుడు చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితులు మనకు కలుగుతాయి. చాలా బాధాకరంగా ఉంటాయి. ఈ మధ్య కాలంలో నేను చేసిన సేవలో చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితిలో ఒక 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 మనలో ఉండే సదస్యులు చాలా తప్పు చేయడం జరిగింది. ఆ చేసిన తప్పుని ముగ్గురు చూసిన వాళ్ళు కూడా బాగా తప్పనుకున్నారు. ఆ ముగ్గురు చూసి ఇంకో నలుగురికి మాకు చెప్పినప్పుడు మాకు కూడా చాలా తప్పనిపించింది. కానీ ఆ భక్తుడి దగ్గరికి వెళ్లి ఎందుకయ్యా ఇలా చేశావంటే, మొదట నేను తప్పు చేశానని ఒప్పుకొని మళ్ళీ రెండో నిమిషం నుంచి నేను తప్పు చేయలేదు. మీరు నాకెందుకు ఇంత పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారని మళ్ళీ అదే దాన్ని రిపీట్ చేయడం. అతన్ని తప్పు బయటకు పెట్టి అతన్ని ఎంత మంచి చేయాలి, అతన్ని మళ్ళీ సన్మార్గంలోకి చేయాలని ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నేనేం తప్పు చేయలేదంటాడు.
అది చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ మన మీదే ఇంకా కౌంటర్ యాక్ట్ చేస్తారు. మీరెందుకు ఇలా చేస్తున్నారు? మీరు ఇలా నా మీద ఎందుకు, మీకెందుకు ఇంత కోపం? మీకెందుకు ఇంత కసం? చాలా అంటే ఇంత కష్టపడి మన సమయాన్ని వెచ్చించి ఇతను చేసింది విని, చూసి, బాధపడి ఇలా చేసుకొని వస్తే ఇంకా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడని ఒకప్పుడు మనకి కోపం రావచ్చు. ఆ కోపాన్ని తట్టుకొని ఇలా ఎందుకు అయితున్నాయి? మనం మంచి చేయాలని వెళ్ళినవాడు కూడా మనం ఎందుకు ఇట్లా మోసం చేస్తున్నారు? మనతో ఎందుకు ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవడంలో అప్పుడే మనకి శరణాగతి భావం అనేది బాగా వ్యక్తమవుతున్నాం. అప్పుడు ఇంకేమి చేయలేక నిన్న నాకు ఇదే సాయంత్రం వచ్చి మన టెంపుల్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి వచ్చాక ఒక భక్తుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంటే చాలా కోపం, చికాకు, బాధ ఎందుకు నేను చేస్తున్నా? నేను ఎందుకు ఈ సేవలో ఎందుకు దిగాను? నేను ఎందుకు ఇలా చేయాలి అని ఆ భావన వస్తుంది. అప్పుడే మనకి తెలుసు ఇది నేనేం చేసేది కాదు, భగవంతుడి మీదే మనం ఆధారపడి ఉండాలని. అంటే సేవ చేస్తుంటే సేవలో వచ్చే బాధలు అనుభవిస్తుంటే ఇప్పుడు మనకి భగవంతుడి మీద ఇంకా ఆధారపడవలసి వస్తుంది అని బాగా చెప్పేది ఈ శరణాగతి తత్వం. ఇది మనకి తిరుపావైలో బాగా కనబడుతుంది. ఇలాగే ఎప్పుడైనా ఈ మంచి కార్యాలు మనకు అయినప్పుడు మనం కొంచెం మనలో ఒకప్పుడు కూడా ఏమైతుందంటే గర్వం కూడా వస్తుంటుంది. ఇలా చేసేసాం మనం, ఇందాక నేను చెప్పుకున్నట్లు ఇలా చేసేసామని. అందుకని పెద్దలు ముఖ్యంగా మణిప్రభు, మహామణి కృష్ణ ప్రభు, శివుల ప్రభు వాళ్ళ ఫాదర్ ఎప్పుడైనా పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ అయినప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని చదువుకునేవాళ్ళు. నేను కూడా ఎప్పుడైనా వ్యక్తిగత రూపంగా కానీ, మామూలుగా ఆధ్యాత్మిక రూపంగా కానీ ఏదైనా మంచి కార్యక్రమాలు అయితే సఫలీకృతం అయితే, నిర్విఘ్నంగా సాగితే ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ శ్లోకాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల అర్థం ఏంటంటే, మనం చేసినవి అన్నీ మన దగ్గర ఉన్నా, అన్నీ మనకి సహకరించిన, మనం చేసేది మనం చేయగలిగిన దానికి అన్నిట్లో ముఖ్యమైన వంటకాల్లో రెసిపీలో అంటారు కదా, పదార్థం ఉంది. అది దైవం యొక్క అనుగ్రహం, అనురాగ భక్తి అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇది భగవద్గీతలో 18వ అధ్యాయంలో 14వ శ్లోకం వస్తుంది. అది మనం తలుచుకుందాం. ఎందుకంటే అది తలుచుకుంటే మనం ఏదైనా ఈ తిరుపాయింట్ ఏదో చేసేసామని అనుకోకుండా మన భూమి మీద నిలబెట్టేటట్లు, మన అయోగ్యతని మనం తెలుసుకున్నట్లు, కేవలం మనం భగవంతుడి మీద ఆధారపడి భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉంటేనే ఈ కార్యక్రమం ఇలా నడిచింది అనే భావనతో ఎప్పుడైతే ఈ తిరుపావై అనుసంధానం ముగిస్తామో ఇప్పుడు మనకి మంచి జరుగుతుందని పెద్దలు చెప్తారు. అధిష్టానం తథాకర్త కరణం చ పృథగ్విధం వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్ట దైవం చైవాత్ర పంచమం. ఏదైనా మనం కార్యక్రమం చేయాలి అంటే దానికి ఒక స్థానం అంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ మనకు శరీరం లాగా కృష్ణుడు చెప్తాడు. ఆ స్థానం నుంచి అక్కడ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి. ఒకళ్ళే కాదు, పెర్ఫార్మర్, ఆ చేసేవాడు, ఆ యాక్షన్ చేసేవాడు. నాటకాలైతే యాక్టర్స్, డీటీ వర్షిప్ అయితే పూజారులు, పారిఫెరేనియా, డీటీ అన్ని తెచ్చుకోవడం. తర్వాత మనలో ఉండే ఇంద్రియాలు కూడా ఒక పని పెడితేనే కదా అవన్నీ అవుతాయి. తర్వాత ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం చేయాలంటే కొన్ని 50-60 సేవలు ఉంటాయి కదా. బోల్డని సేవలు ఉంటాయి. ఈ తిరుపావై కార్యక్రమాన్ని చూసుకుంటే జూమ్‌ని తెరవడం, జూమ్‌ని మేనేజ్ చేయటం, ఎవరికి వస్తారు, ఏ పాశురాలు చదువుతారు, ఎక్కడి నుంచి చదువుతారు, ఎలా చదువుతారు అని చెప్పడం. ఎన్నో సేవలుంటాయి. టెక్నికల్ సేవలుంటాయి, కొన్ని భక్తిపరం సేవలుంటాయి, కొన్ని ఇంకోళ్ళకి నేర్పించే సేవలుంటాయి, కొన్ని ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇచ్చే సేవలుంటాయి. కానీ మీరు చెప్పారా? బాగా చెప్పలేదా? ఎలా చెప్పారు? అలా సేవలుంటాయి. ఎన్నో సేవలుంటాయి. కానీ ఎన్ని సేవలకి మన దగ్గర ఉన్నా కూడా, ఇవన్నీ సేవలు మనం చేయగలిగినా కూడా ఆ కార్యక్రమం అంటే ఎలాగైతే తిరుప్పావై వ్రతంలో ఆండాళ్ళ తల్లి వాళ్ళు తమ సంకల్పాన్ని మొదటి చెప్పి ఆ సంకల్ప సిద్ధి పొందారో, ఇవన్నీ ఎందుకు వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు దేని మీద డిపెండ్ అయ్యారు? అల్టిమేట్లీ ద సూపర్ సోల్ అంటే భగవంతుడి దైవం పంచాత్రం. దైవం చైవాత్ర పంచమం అని చెప్పుకున్నారు. అంటే అధిష్టానం తథాకర్త కరణం చ పృథగ్విధం వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్ట దైవం చైవాత్ర పంచమం. అది గుర్తుపెట్టుకుని మన తిరుపావై అనుసంధానాన్ని ముగించుకుందాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ సదవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన ఈ తిరుపావై కార్యక్రమం యొక్క నిర్వాహకులకు, అధ్యక్షులకు, ముఖ్యంగా తెలుగు
మన తెలుగు భక్తురాలు రసరాణి మాతాజీ ఈ తిరుపావై కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్య కోఆర్డినేటర్ సేవాదారి కింద ఆవిడ ఛాన్స్ ఇవ్వడం చాలా బాగుంది. కృతజ్ఞుని నేను. హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి. మనం రేపటి నుంచి మళ్ళీ మన మామూలు జీవితాల్లోకి వెళ్దాం. కానీ తిరుపావైని గుర్తుపెట్టుకుందాం. మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేసారి వద్దాం. ఎలాగైతే మాకు చిన్నప్పుడు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఒక ఎవ్రీ శుక్రవారం పొద్దున్న మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 4 వరకు చిన్నపిల్లల బాలానందం ఉండేది. వాళ్ళకి తెలుసు. దాంట్లో ముందట పాట సిగ్నేచర్ సాంగ్స్ అని ఉంటాయి కదా, పాడతా అదిగొచ్చు. లాస్ట్ లో Last. చాలు మన ఆటలు మన పాటలు. చాలు ఇక మన పాటలు అని పాడతారనమాట. రేడియో అన్నయ్య గారు వాళ్ళు వచ్చి. అలానే మనం కూడా చాలు ఇక మన భక్తి మన అనుసంధానం అనుకోకుండా కంటిన్యూ చేస్తూ మళ్ళీ ఎవరు ఉన్నవాళ్ళు ఈ వచ్చే ఏడాదిలో ఇంకొంచెం బాగా అనుసంధానం చేసుకొని ఇంకొంచెం బాగా అర్థం చేసుకొని, ముఖ్యంగా మనకి లక్కీగా తెలుగులో ఇంత సాహిత్యం ఉంది తిరుపావై మీద. అది తమిళ భాషలో ద్రావిడ భాషలో రచింపబడ్డ తెలుగులో ఎంతోమంది ఆచార్యుల గురించి ఎంతో బాగా ప్రస్తావించారు. కాబట్టి దీని తిరుపావై వైభవం తెలుగులో కూడా బాగా పెరిగిపోతుంది. దాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఇంకా బాగా చదువుకుంటూ ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకుంటూ ఇంకా తిరుపావైని గుర్తు తెచ్చుకునే అవకాశం భగవంతుడు మనకి కల్పిస్తాడని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, ఎక్కడున్నా ఏ దేశంలో ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఈ తిరుపావైని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి తిరుపావైలో ముఖ్యంగా చెప్పే శరణాగతి, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రసరాణి మాతాజీ. బిగ్ థ్యాంక్స్ టు యూ. మీ అందరు కూడా శ్రోతలకు కూడా చాలా 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 థ్యాంక్స్. మీరు కూడా రోజు శ్రద్ధగా వచ్చి వినడం జరుగుతుంది. అదే మాకు ఒక ప్రేరణ, ఇంకా ఇంకా చదివి చెప్పాలని. ఈసారి అనుకోకుండా నాకు కొన్ని ఎక్కువ పాసురాలు రావటం అది చాలా అనుకోని పరిస్థితుల్లో వచ్చింది. అలా కాకుండా వచ్చేసారి నుంచి ఇంకా ఎక్కువ మంది వచ్చి ఇంకా ముందరికి వచ్చి మేము కూడా ఈ సేవ చేస్తాం. ఎందుకంటే తిరుపాయిలో చదువుకుంటే సేవా భావం కూడా కలగాలి. తప్పులున్నా ఒప్పులున్నా ఏమీ పర్వాలేదు. ఎవరికి అందరికి మనందరం ఒకే పరిస్థితిలో ఉన్నాం. పుస్తకాలు ఉన్నాయి, చదువుకోవడానికి ఉన్నారు, దాన్ని చదివి కొంచెం అర్థం చెప్పే భక్తులు కూడా ఉన్నారు. ఇంకా అందరు కూడా చాలా మంది ముందరికి వస్తే 30 రోజుల్లో 30 మంది మాట్లాడగలిగే తెలుగు ఈ మన గోష్ఠి అయితే చాలా బాగుంటుందని నా ఆశ. అది కూడా రసరాణి మాతాజీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ టార్గెట్ అది. హరే కృష్ణ. అట్లీస్ట్ 30 కాకుండా అట్లీస్ట్ 15-20 మంది వరకు తీసుకురండి. గోష్ఠి తయారు చేయండి. మీకు 1 year టైం ఉంది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రసరాణి మాతాజీ మాట్లాడే ముందు ఒక్కసారి అమ్మవారికి మంగళాశాసనం చెప్పుకుందాం. ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. రసరాణి మాతాజీ ఇంకా టైం ఉంటే ఇంకెవరైనా ఒకళ్ళిద్దరు కూడా మాట్లాడచ్చు. సోచిష్టమాలిక బంధగంధ బంధుర జిష్ణవే విష్ణజిత్త తనూజాయై గోదాయై నిత్యమంగళం శ్రీమత్యే విష్ణు చిత్తార్య మనోనందన హేతవే నందనందన సౌందర్యే గోదాయే నిత్యమంగళం కర్కటే పూర్వ ఫల్గున్యాం తులసీ కాననోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంభరాం గోదాం వందే శ్రీరంగనాయకీ నీలాతుంగస్తనగిరి తటీ సుప్తముద్భోజ కృష్ణం పారార్థ్యం స్వం శృతి శరసిక్తం అధ్యాపయంతి సోచిష్టాయాం సదనిరతం యా భరాకృత్వ భుంక్తే గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయ. హరే కృష్ణ. రసరాణి మాతాజీ ఓటి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ప్రతిసారి మీ మంగళంతో ముగుస్తూ ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. యాక్చువల్గా అదే చెప్తారు కదా, రామాయణంలో ఉడత భక్తి సేవ అంటారు చూసారా, ఆ ఉడతలాగా నేను వానర సేవలాగా మీ అందరూ కూడా ప్రీచర్స్ అందరూ చక్కగా వచ్చి ఎవరు కూడా అంటే ఇచ్చిన వెంటనే ఇబ్బంది పడకుండా మేము చెప్తాం మాతాజీ అని తీసుకొని ఇది చేశారు. ప్రతి ఒక్కరికి అంటే పేరు పేరున చెప్తున్నాను. జగన్ ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసాం మనం, మళ్ళీ జగన్ ప్రభుత్వనే ఎండ్ కూడా చేయగలిగాము. యాక్చువల్గా మనకి ఇంకా ధర్మరాజ్ ప్రభు కూడా ఎప్పుడు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈసారి అనుకోని కొన్ని పరిస్థితుల్లో తీసుకోలేకపోయారు ప్రభు. కానీ పద్మాక్షి మాతాజీ, రేవతి గోపి మాతాజీ, దివ్యకులకేశ్వరి మాతాజీ, దామోదరి, ఇంకా ఇండియాలో ఉండి కూడా విద్యా మాతాజీ, లేదు మాతాజీ నాకు అసలు ఖాళీ లేకపోయినా సరే మీతో సత్సంగంలో ఉండాలి అనేసి తను కూడా ఇచ్చినట్టు నేను చెప్తాను అనేసి విద్యా మాతాజీ, హేమాంగి మాతాజీకి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా పర్వాలేదు నేను చెప్తాను అనేసి అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రసకానంద ప్రభు, ఇంకా ఈసారి లావణ్య మాతాజీ వాళ్ళు తీసుకోలేదు, కమలముఖి మాతాజీ వీళ్ళ ఆరోగ్య రీత్యా
తీసుకోలేదు. సో వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వచ్చి తీసుకోవాలి అని ప్రభు అన్నట్టు మనం కూడా ఒక 30 రోజులకి 30 మంది, యాక్చువల్లీ ఇంకా చెప్పాలంటే ఈసారి ఇంకా మనకి కొత్త కొత్త వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. కొంత ధర్మరాజ్ ప్రభు వాళ్ళ సిస్టరు, వాళ్ళ బావగారు వాళ్ళు వచ్చారు. భరద్వాజ్ గారి క్లాస్ వినగలిగాము మనము. ఇంకా స్పెషల్గా ప్రణవానంద ప్రభు క్లాసులు వినగలిగాము. సో నిజంగా చెప్పాలి అంటే మన దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు, అందరూ చెప్పారు. ఇంకా వచ్చి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే హరి అన్నయ్య, ఎందుకంటే రికార్డింగ్ చేయడం, దామోదరి ఇద్దరు కూడా రికార్డింగ్ ప్లస్ ఎవరైతే తెలుగు అని పెట్టుకోకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నేమ్ పెట్టడము అవన్నీ చేయడము ఇవన్నీ కూడా చేశారు. ఇంకా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ నేను జగన్ ప్రభుకి చెప్పాలి. సడన్ గా ఎవరు రాకపోయినా మధ్యలో నెట్ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకొని పెట్టారు. లోపల ఎన్ని తిట్టుకున్నారో నాకు తెలియదు, బట్ నేనైతే చాలా స్మూత్ గా, నాకు ఎలాగూ ఒక బ్యాక్ వెనకాల ఉంటారు చూడు సేఫ్ సైడ్ గా, నాకు జగన్ ప్రభు ఉన్నారు. సో అందుకని నేను ధైర్యంగా ఈ సేవ తీసుకోగలిగాను. ఎవరు రాకపోయినా ప్రభు ఇప్పుడు మీరు చెప్పేయండి అంటే చెప్పారు. సో మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. సో వీళ్ళందరితో పాటు వినే శ్రోతలు లేకపోతే మాకు ఇంట్రెస్టే ఉండదు. సో మీ అందరి వలన మాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తూ ఉంది, ఇంకా చెప్పాలి అనే ఇది మొదలవుతూ ఉంది. సో మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఎవరినైనా మర్చిపోయి ఉంటే నన్ను క్షమించండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అది చాలా చాలా బాగుంది క్లాస్ అంతా.